ನಮಸ್ಕಾರ. ನಡೆನುಡಿಯ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಮಲ್ಲಿರೋ ನೇಸರ ಹೋಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನೆ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಯವರ ಕನಸಿನ ಮನೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೊರಗಡೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಗೋಪಿ. ಹಾಯ್. Hi. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಡೆನುಡಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್. Welcome to Nesarana. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆ ಮೈಸೂರಿನ 80s ಮನೆ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾವುದು ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಮ್ ಧೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕುತೂಹಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಯಾರು? ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಲೈಕ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ who helped us in making this home a reality. We just had the thought and imagination that it should look like this. He executed it and made it a reality for us. So if you ask whether there was an architect, engineer, big team, nothing like that. It was all, I think, effort of like individual efforts, their imagination who has brought it. Whatever was on the paper, they have brought it on the land. So that's how it is looking so real and so grounded, I would say that. Only one person, because he was no architect, he was no designer, he was no civil engineer, but he was able to make it. Who? Mr. Ajit. He's on the way, he'll be coming. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಜಿತ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ? Yes, so we know him because of Isha meditation group and volunteer group here in Mysore. So that time we have used to all volunteer together, and that time I have seen him working with the foundation and the passion and the thought process he brings. Whether it's as simple as like organizing the bus for the volunteers to go to Coimbatore. So that thought process was so, strong, and credibility. If he has promised something, he'll deliver. So that was enough for us to, like when he said, ki, Akka, I'll do this project, we'll make a beautiful home here, whichever place is here. So I was convinced, and then I convinced Gopi. So first he was not on board, all those questions were there, a lot of doubts he had in mind. I think we tried to, take it and clear all those doubts, and it took us time. It took us from starting when the idea came, and okay, Ajitnana will do it, and from that we took 1 year to incubate it, to give him time so that he's also come on board full-heartedly, because I wanted everyone to be on board, and everybody brings the energy and that passion to this home, and that's why I think it has come out the way it has come out. I was partly convinced when I saw his home, how exactly it is designed, the kind of ventilation he has given, the kind of lighting, the arrangement of rooms, elements, what is there. So I was a little convinced, but it just took some time for preparation for us. When we saw Ajit and subsequent meetings, it's not just one day decision. It's like over a period of 1 year we used to meet and discuss. Then I was also convinced later point of time. So. Oh, here, Anna has come. Yes. Hi Ajit. Namaskaram, Anna. Please come. Please welcome home. Thank you. Namaskaram. Hi Ajit.
So nice to meet you. Yes. ಪ್ಲೀಸ್ Yes. ಪೂಜಾ ಅಕ್ಕ ಗೋಪಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ಅಜಿತ್, ಈ ಸೈಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 40-60 ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 2 ರೂಮ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲೂ 2 ರೂಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ರೂಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಡನ್. ಈಗ ಈ ಹಾಲ್, ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಲೋರ್ದು ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗೂ ಈ ಮನೆಗೂ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ನೀವು ಏನೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಲೈಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎ ಬ್ರೀದಬಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಗೋಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 24 hours ಕಿಟಕಿ, ಇದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಪೊರಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಥರ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಅಂತರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಜಾಲಿವಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮೆಶ್ಶು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರಲ್ವಾ? ಇದು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಒಂದು ಗಿಡ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹಸಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಈ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಲೈಟು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಡೇಟ್ರಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಮರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಡು ಮಾಡ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದ್ದು ಬಂತು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡು ಮಾಡ್ತು, ಅದ್ರ ಮರಿ ಮಾಡ್ಕೊತು ಹೋಗ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜನನ ನೇಚರ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ನೇಚರು, ನಾವು ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಜೊತೆನೇ ಇರೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನೇ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗಾರ್ಡನ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾರ್ಡನ್, ಪಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಟ್. ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ನು ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೆಮಿನೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫೆಮಿನೈನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಾವು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಈಸ್ ಫೆಮಿನೈನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಂಗೋಲಿ ಅದು ಫೆಮಿನೈನ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈಗ ನೋಡಿ, ಗೋಡೆ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಇದೆ, ಜಾಲಿ ಫೆಮಿನೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕರ್ವ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಡೆಯೋದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನಡಿತೀವಿ, ಕರ್ವಾಗಿ ನಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇದೇ ಥರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ. ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆನ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ಉಯ್ಯಾಲೆನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಹಾಕಿರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸೈನ್ದು ಒಂದು ಸಟಲ್ಟಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಗೋಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದು ಮೊದಲನೇ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಕರ್ವ್. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜೇಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೇಡಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಜೇಡ ಬಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕರ್ವ್ ವಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ನಿಮಗೆ, ಜೇಡ ಬಲೆಯದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಪೂಜಾ ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಿಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಥರ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆ ಈ ಥರ ಬರೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ 1 to 2 year ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂಬಿಕೆನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನಾರು ಒಂದ್ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೇನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಲಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಲ್ ಹಾಕೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋನು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನ ಮೀರಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ತುಂಬ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹಾಲ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾವು ಕಿಚನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ನು ಹಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಹೆಂಗಸರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗೆಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಂಗಸರ ಮಧ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗೋರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸ್ತು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಕಿಚನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಿಟಕಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹಾಲು ಕಿಚನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಮ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಹಾಕದಿದ್ರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಸಿರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗಿಡ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈವನ್ ಈ ಟೈಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಐಸ್. ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಜಿಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಡಿಸೈನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನೋಡಿ ದಿನ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಊಟ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ತನಕ ಹೋಗೋದು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಚನ್. ಒಂದೇನು ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೀನ್, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಬೀಳತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಸೊ ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೈಟು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಾರ್ಮ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೊಂದು ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ನನಗನ್ಸೋದು ದೇವ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಭಕ್ತಿ
ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ದೀಪ ಇಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೀನ್, ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೀಠದ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೀನರಿನೂ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆನ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಣಗಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಒಣಗಾಕ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ 365 ಡೇಸು ನೀವು ಒಣಗಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗೋದು, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು, ರೂಮ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು. ಇವತ್ತು ವಿತ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನು. ಬಟ್ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಡನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಜಾಗ, ವೇರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ಲೌಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೆಚ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ವೆಚ್ ಪಿಲ್ಲೋ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂಚೆನೇ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೀವೀಗ ಎಂಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಗೋಡೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಎಂಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ಎಂಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾರ್ಮ್ ವೈಟು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈಟು, ಕೂಲ್ ಡೇ ಲೈಟ್, 3 ಮೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಕಾಗಿರಲಿ, ಡಲ್ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ಲೆ ಬದಲು ಒಂದು ಮಂಜಾಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನೇಸರನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಲೈಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈ ಲೈಟ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಡಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇವತ್ತು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಇಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಾತ್ರೂಮು ಆಮೇಲೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದು ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲೂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಕತ್ಲೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲೈಟ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತನಕ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲೈಟು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಟೈಲ್ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ನೀವು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯುರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯುರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್. ಒಂದು ನೀವು ಮುಖ ತೊಳೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಝಿ. ಎರಡನೇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲೋರಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ಯಾರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ.
ಸೊ ನಾಳೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ರೋಬೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮನೆ ಇವತ್ತಿಗಲ್ಲ, ಮನೆ 50 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಗೇಟು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ವೈ? ಸರ್, ಗೇಟು ನಾವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ಸಟ್ಲಾಗಿರಬೇಕು, ತಡಿಬೇಕು ಬಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಗೇಟು ನಾವು ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ವೆಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ? ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇದು ಪೋರಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೂತುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ತೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಈವನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡಿಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಚ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೆಮಿನೈನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆಗಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆಗಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಸೊ ನೀವು ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಗಾರ್ಡನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗ್ರಾಸ್ನ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೊನೋಟನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 25-30 ವೆರೈಟಿ ಗಿಡಗಳ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಹುಡುಕಿ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆ ಸುತ್ತ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ. ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಥಿಂಗ್, ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ 2 ಕಲ್ಲು ಮಧ್ಯ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದೆ ಕಬ್ಬಣದ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಲೇಯರ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೂ ಕೋಟಾ ಸ್ಟೋನು. ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ದು ಗ್ರೀನರಿ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾಳೆ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲೋ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯೇ ಒಂದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೌಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಿಚನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು. ಸೊ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು MBBS BE ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಅವರೇನೋ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮಾಡಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೌಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ ಹಾಗೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ನದಿ ಕೆರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೈವಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 5 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿಲಿ, ಬಾಂಡ್ರಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಆಯ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು, ಅವ್ರು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮೇಲೆ ಓದ್ಬೋದು, ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅನ್ಸರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಬಿಸಿನೀರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಏನೋ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಅವರು ಪಾಪ ಓದೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದ್ಬೋದು, ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಹಂಚಿದೆ. ಈ ಹಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿತೌಟ್ AC, ವಿತೌಟ್ ಫ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ 5 degrees ಕೂಲರ್. ಮೈಸೂರಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್, ಈ ಸರಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಈ ಸರಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಣ್ಣು. ಆ ಮಣ್ಣು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಇದು ಗಾಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಬೆಡ್ರೂಮು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್, ವಿಂಡೋ ಇದೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆನೋ, ತಾಯಿ ಜೊತೆನೋ, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆನೋ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಜೊತೆನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸೋಫಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ 2ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಜಾಗನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ರೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ರೂಮಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪಕ್ಕದ ರೂಮು ಇದೇ ಥರನೇನು, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಾಟ್ ನೋ ರೂಮ್. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು 2,000ದಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಿಮೋಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಯಾಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯಾಕೆ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ತನಕನೂ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು 2ನೇ ಭಾಗ, ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಾನು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಿಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮನೆನ ಅರಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಮಾರನೇ ದಿನ 3/4 ಭಾಗ ಲೈಟ್ ಆಫ್, ಆಮೇಲೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆನ್ ಆದರೂ ಯುಗಾದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಥ್ರೂ ರಿಮೋಟ್, ನೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ನೋ ಸ್ವಿಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸೂ ನಾವು ದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಇವನ್ 1 ಬಲ್ಬ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ 1 ಸ್ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಥಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹನಿಯಿಂದ ಸಾಗರ ಅಂದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಂದಾಗಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಯಾಕಿರೋದು? ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಧೂಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಸ್ಕರ್ಟಿಂಗು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕರ್ಟಿಂಗು ಗೋಡೆ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಗೋಡೆ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಬೇಕು, ಇದು ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗು ಈ ಮನೇನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೋ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಸ್ ಡನ್. ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿರೋದು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು. 100%. ಹೋಗೋಣ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿಗೆ. ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಂಡು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಗಲಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ, ಇಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೌಂಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೌಂಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸೆಮಿ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಖುಷಿ ನಾವಿವತ್ತು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು 50 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. 50 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ, ಅಥವಾ ಹರಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಫೋನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಗಮವಾದ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಚು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಎದುರಿಸೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಪೋರ್ಟ್. ಹೋಗೋಣ ಪ್ಲೀಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಚೇರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂರ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, AC ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ AC ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಹಂಚ್ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ RCC ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ. RCC ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಹಂಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಳೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಹಂಚುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹಂಚು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, 3-4 ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹೆಂಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳೋದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಧೂಳು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಜೇಡ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ತೂರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾವು ಡಬಲ್ ಹೆಂಚ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಂಚ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಹೆಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೇಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೇಡ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಜೇಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಟು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಟು ಬೆಳಕು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಅಂತೂ ಅದು ಹಬ್ಬ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರೂ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ಈಗೇನೋ ಈ ರೂಮಿಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅಡಿಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಹಾರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕಲರ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೈಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕಣ್ಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫರ್ನಿಚರು, ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈವನ್ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಕಿರ್ಚಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೂಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವುಡನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹಗುರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ನೀ ಪೇನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದೇ ವುಡನ್ ಬದಲು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಟೈಲ್ಸು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಬಲ್ಲು ಅಥವಾ ಗ್ರನೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೈಟು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 6 ಇಂಚಸ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಡ್ತು 12 ಇಂಚಸ್ ಆದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾವ್. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೂ ಬೋನಸ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕು, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲು,
ಗೀಸರು, ಮೋಟ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಬೂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೋಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗೀಸರ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಬಂತು. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಆಕಾಶ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲೂಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಲೈಟರ್ ದೆನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್. ಸೊ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದು ಮರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಫುಲ್ಲು ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಜಿತ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು? ಸರ್, ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬರೀ ಮನೆಗಲ್ಲ, ಆ ಮನೆ ತುಂಬಿಸೋದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಕಾಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇವರು ನನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಏನು ಕಟ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ನಾನು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಟ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ನಾನು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕರ್ಟನ್ ತನಕನೂ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕರ್ಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಕರ್ಟನ್ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಜೇಬಿನೇ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ, ಎನಿವೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅದಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೀರಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದು, ಕರ್ಟನ್ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾದರೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಮನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಗಿಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಿಡ ತರೋಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿಯಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾಳೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಮನೆ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೆಸ್ಸು ಬರೀ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರೋದು ನಾವು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಟ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ ಅವರು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಹೋದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎರಡನೇದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಅಡಿ ಬಿಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 6 ಫೀಟ್ 7 ಫೀಟ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 30-40 ಮನೆ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಥರ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 360 ಡಿಗ್ರೀಸಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಬಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿರೋ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಲೈಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಇರೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಜಗಳಗಳಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಲೈಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೋಲ್. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿರೋದು. ಏನೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋರು, ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಆದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋರು, ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋರು, ಚರ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಹಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳೋದು, ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಲಿ. ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ
ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜೋಶಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಚಾಟ್ GPT ಏನೇನೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಐಡಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಐಡಿಯಾನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕು. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರು ಯಾವತ್ತೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಾಳೆ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನದೇ ಶರೀರ, ಬಟ್ ನಾನು ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡು ಕುಯ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೈನ ನೀನು ಕುಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಹುಡುಕಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಹುಡುಕಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಮನೆ ಬರೋದ್ರನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀರಾ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೂ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಮನೇನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಗೋಪಿ, ಪೂಜಾ, Yes. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ನಾವು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. This is our pleasure, sir. Thank you for coming. Thank you.